안녕하세요. 발리안교회 7월 20일 수요 예배로 나오신 모든 분들을 환영하고 축복합니다. 우리가 함께 찬양하며 말씀 듣고 기도하면서 하나님 앞에 계속 나아가기를 소망합니다. 이 시간 예배드리며 하나님 만나기를 간절히 원합니다. 우리가 함께 찬양하겠습니다. 아버지 당신의 마음이 있는 곳에 나의 마음이 있기를 원해요. 아버지 당신의 눈물이 고인 곳에 나의 눈물이 고이길 원해요. 아버지 당신이 바라보는 영혼에게 나의 두 눈이 향하길 원해요. 아버지 당신이 울고 있는 어두운 땅에 나의 두 발이 향하길 원해요. 나의 마음이 아버지의 마음 알아. 내 모든 뜻 아버지의 뜻이 될 수 있기를 나의 몸이 아버지의 마음 알아. 내 모든 삶 당신의 삶 되기를. 아버지 당신의 마음이 있는 곳에 나의 마음이 있기를 원해요. 아버지 당신의 눈물이 고인 곳에 나의 눈물이 고이길 원해요. 아버지 당신이 바라보는 영혼에게 나의 두 눈이 향하길 원해요. 아버지 당신이 울고 있는 어두운 땅에 나의 두 발이 향하길 원해요. 나의 마음이 아버지의 마음 알아. 내 모든 뜻 아버지의 뜻이 될 수 있기를 나의 몸이 아버지의 마음 알아. 내 모든 삶 당신의 삶 되기를. 나의 마음이 아버지의 마음 알아. 내 모든 뜻 아버지의 뜻이 될 수 있기를 나의 몸이 아버지의 마음 알아. 내 모든 삶 당신의 삶 되기를. 나의 마음이 아버지의 마음 알아. 내 모든 뜻 아버지의 뜻이 될 수 있기를 나의 몸이 아버지의 마음 알아. 내 모든 삶 당신의 삶 되기를.
예수 나의 좋은 치료자 그의 눈이 머무는 곳은 나의 슬픔과 고통 고개를 들어 그의 눈을 볼 때에 난 알았네 예수 나의 좋은 치료자 예수 나의 좋은 치료자 그의 손길이 닿는 곳은 나의 상처와 아픔 영원히 흐를 것 같았던 눈물 다 멎었네 예수 나의 치료자 나 노래하리라 전한 나를 돌아보신 구세주를 찬양해 하늘 닿는 곳까지 내 손 돌리라 예수 나의 치료자 나 노래하리라 전한 나를 돌아보신 구세주를 찬양해 하늘 닿는 곳까지 내 손 돌리라 예수 나의 치료자 예수 나의 좋은 치료자 예수 나의 좋은 치료자 그의 눈이 머무는 곳은 나의 슬픔과 고통 고개를 들어 그의 눈을 볼 때에 난 알았네 예수 나의 좋은 치료자 예수 나의 좋은 치료자 예수 나의 좋은 치료자 그의 손길이 닿는 곳은 나의 상처와 아픔 영원히 흐를 것 같았던 눈물 다 멎었네 예수 나의 치료자 나 노래하리라 전한 나를 돌아보신 구세주를 찬양해 하늘 닿는 곳까지 내 손 돌리라 예수 나의 치료자 나 노래하리라 전한 나를 돌아보신 구세주를 찬양해 하늘 닿는 곳까지 내 손 돌리라 예수 나의 치료자 나 노래하리라 나 노래하리라 전한 나를 돌아보신 구세주를 찬양해 하늘 닿는 곳까지 내 손 돌리라 예수 나의 치료자 나
예수 나의 치료자. 마지막 고백합니다. 나 노래하리라. 나 노래하리라. 천한 나를 돌아보신 구세주를 찬양해. 하늘 닿는 곳까지 내 손 돌리라. 예수 나의 치료자. 예수 나의 치료자. 예수 나의 치료자. Ya Tuhan, Allah Bapa di surga, dikuduskanlah namamu untuk selamanya. Di hari ini, kami datang dan membawa semua pergumulan dan doa-doa kami kepadamu, dan percaya bahwa Tuhan akan menjamahi seluruh doa kami. Tuhan, Bapa yang Maha Pengasih, berkatilah Gereja Dongan, Gereja Misionaris Dongin, Blue Ocean, dan Gereja Korea Bali agar selalu setia melaksanakan pekerjaan misi melalui Vision Center untuk memberkati seluruh saudara kami sehingga janji keselamatan dapat terjadi. Bapa yang Maha Baik, berkatilah Pendeta Senior Gereja Korea Bali Bapak Pendeta Yuho Jong bersama keluarga dengan kesehatan dan kekuatan dalam pelayanannya. Kami juga mohon berkatilah Bapak Ibu Majelis dan Jemaat Gereja Korea Bali bersama keluarga dengan kesehatan dalam segala usaha, pekerjaan, dan pelayanan. Ya Bapa yang Maha Kasih, berkatilah seluruh proses dan kegiatan belajar mengajar di Ganadara Preschool dalam tahun ajaran baru 2022 dan lindungi seluruh siswa dan guru-guru dalam seluruh kegiatan sekolah. Pun kami berdoa agar Tuhan selalu menyertai proses pengesahan izin dan juga seluruh administrasi yang diperlukan ke depannya. Melalui sekolah ini, Tuhan bekerja lagi untuk menggapai banyak tangan, dan juga kami bisa membawa banyak berkah dan menjalin kerjasama dengan pihak instansi lain. Tuhan memberkati agar ke depan Yayasan Bina Ilmu dapat menjadi wadah pendidikan bagi masyarakat, dan juga mereka dapat mengenal kasih Kristus. Berkatilah Christian Group dan Hansado Community dengan kesehatan, agar semua kegiatan yang diprogramkan dapat berjalan dengan baik, serta membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, penguasa atas hidup kami. Kami berdoa dan menitipkan seluruh proses penyembuhan dari member, keluarga dan jemaat kami, baik yang ada di Bali maupun di luar Bali. Sebab Engkau yang penuh kuasa atas langit dan bumi, dengan penuh kasih, dan bahwa Engkau pula yang memberi janji keabadian, kedamaian, dan kesejahteraan di dalam hati kami untuk selama-lamanya. Kami yakin lewat tangan-Mu segala sakit penyakit akan terpatahkan dan tubuh mereka dapat dipulihkan seperti sedia kala tanpa kekurangan suatu apapun. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan pokok doa kami ini hanya di dalam satu nama, yakni Tuhan Yesus Kristus yang adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. 아멘. 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 디모데후서 3장 14절부터 17절까지 말씀입니다. 하나님의 말씀을 경청하시겠습니다. 그러나 너는 배우고 확신한 일에 거하라. 너는 내가 누구에게서 배운 것을 알며 또 어려서부터 성경을 알았나니 성경은 능히 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하기에 유익하니 이는 하나님의 사람을 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 함이라. 아멘. 사도 바울은 디모데에게 너는 배우고 확신한 일에 거하라 이렇게 14절에서 말씀하십니다. 이 말씀은 배워서 믿고
믿고 있는 그 진리대로 살라고 하는 말씀입니다. 그러니까 인생 지침이 되는 진리를 배워서 삶에 적용하라. 바로 이 말씀입니다. 이 말씀을 바로 우리 삶에 적용하기는 참 어렵습니다. 왜냐하면 이 가르치는 사람은 많지만 참된 진리를 가르치는 사람은 많이 없기 때문입니다. 그러니까 참된 진리를 가르치는 사람에게 배워야지 우리가 그 배운 바 진리대로 살 수 있는 것인데, 근데 가르치는 사람은 많아도 참된 진리, 이것을 가르치는 사람은 많이 부족합니다. 그래서 참된 진리를 가르치는 사람에게 배워야 한다고 14절에서 사도 바울 역시 말씀하고 있습니다. 14절 보니까 14절 하반절에 너는 내가 누구에게서 배운 것을 알며 이렇게 말씀하십니다. 그러니까 14절 하반절 말씀은 디모데에게 참된 진리를 가르쳐준 사람을 디모데 너가 지금 알고 있다. 바로 이 말씀인 것입니다. 그러니까 디모데 너에게 참된 진리를 가르쳐준 사람, 바로 그 사람의 말씀대로 살아가야 된다. 이 말씀인 것입니다. 그러면 디모데에게 참된 진리를 가르쳐준 사람 누구입니까? 그게 나오질 않습니다. 본문에는 구체적으로 누가 가르쳤다 이 얘기는 나오지 않고 그 사람, 가르친 사람이 무엇을 가지고 가르쳤는지에 대해서 나오고 있습니다. 누가 가르쳐줬느냐는 안 나오고 무엇을 가지고 가르쳐줬는지는 나오고 있습니다. 그 가르침을 준 사람이 무엇을 가지고 가르쳤는지가 15절에 나옵니다. 15절 보니까 또 어려서부터 성경을 알았나니 성경은 능히 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라. 그러니까 성경책으로 가르쳤다는 것입니다. 누가 가르쳤느냐? 많은 학자들이 그 얘기들이 나옵니다. 어머니 유니게, 외조모 로이스, 이렇게 여러 부모, 어머니께 또 외조모에게 배웠다, 아니면 다른 여러 그 교부들, 아니면 그 사도들에게 배웠다, 여러 선생님들에게 배웠다, 이런 얘기들이 나오는데, 디모데에게 가르쳤던 구체적인 누가 가르쳐줬는지는 안 나오지만 15절 말씀에 따르면 성경을 통해서, 무엇을 통해서입니까? 성경을 통해서 배웠다, 이렇게 15절에서 말씀하십니다. 이 말씀대로 우리 역시 자녀에게, 내 제자에게, 이웃에게 성경으로 가르치셔야 되는 것입니다. 성경을 가르칠 때 참된 진리를 가르칠 수가 있는 것입니다. 참된 진리는 성경이기 때문입니다. 세상에는 교양 서적도 많고 여러 가지 책들도 많은데 이 모든 책들은 자신들이 진리라고 말하지만 그러나 참된 진리는 오직 성경책뿐입니다. 성경책이 가장 참된 진리인 이유가 무엇입니까? 왜 성경책이 가장 좋은 책이고 가장 높은 책입니까? 왜 진리를 가르쳐준 책입니까? 이 답이 16절에 나옵니다. 16절 보니까 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하기에 유익하니, 이렇게 말씀합니다. 16절 말씀에 따르면 성경은 참된 진리인데, 왜냐하면 하나님의 감동으로 기록되어진 책이기 때문입니다. 즉 하나님께서 주신 감동 아래에서 기록된 책이기 때문에 성경책은 가장 참된 진리를 말씀하는 책인 것입니다. 그래서 가장 참된 진리입니다. 그 어떤 진리도 하나님보다 높을 수 없기 때문입니다. 하나님의 말씀이 기록된 책이니까, 하나님의 감동으로 지음받은 책이니까 성경책이 가장 참된 진리를 대변하는 책인 것입니다. 따라서 성경을 배우면 어떻게 됩니까? 교훈, 책망, 바르게 함, 의를 깨닫게 된다고 16절에서 말씀하십니다. 참된 교훈을 깨달아야 우리가 올바른 삶을 살 수가 있습니다. 우리가 잘못된 삶, 또 죄를 짓는 삶, 이게 아니라 올바른 삶으로 나아갈 수 있는 것입니다. 또 참된 책망을 받아야 우리가 죄를 멀리할 수가 있는 것입니다. 하나님 말씀대로 살지 않는 것, 죄를 범하지 않는 것, 바로 이것이 바로 참된 책망을 받아야 그렇게 살 수가 있는 것입니다. 회개하고 싶어도 참된 책망을 받지 않으면 우리는 회개할 수 없습니다. 바른 진리로 하나님께 혼나고 또 책망받을 때 우리는 회개 기도를 할 수 있는 것입니다. 참된 바른 것을 알아야 이것이 올바르다, 이것이 잘못된 것이다, 옳고 그름을 알 수 있는 것입니다. 어떤 것이 진짜 올바른 것인지, 어떤 것이 진짜 잘못된 것인지, 이것은 참된 그 바르게 함,
바르게 함, 이 바른 것을 알아야 깨닫게 되는 것입니다. 또 참된 의를 알아야 우리가 구원을 받을 수 있습니다. 참된 의가 무엇입니까? 십자가에서 나의 죄를 위하여서 돌아가신 예수님을 믿고 우리 안에 있는 그 원죄, 도사, 아살, 그 오리지널 신, 이것을 우리가 해결함 받아야 우리가 온전히 하나님 안에서 구원받을 수 있다는 것입니다. 이러한 의를 알아야 되는 것입니다. 이런 이유로 우리는 성경을 읽어야 하고 묵상해야 하고 우리가 배워야 하는 것입니다. 성경으로부터 우리가 참된 진리를 우리가 깨달을 수가 있기 때문인 것입니다. 교훈, 책망, 바르게 함, 의를 배울 수 있기 때문에 우리는 성경 말씀을 읽고 묵상하고 배워야 합니다. 그래서 우리 청년들과 우리 재직들은 교리론을 배웠습니다. 성경에서 나온 진리를 배웠다라는 것입니다. 이렇게 성경 말씀을 배우는 것, 교리론을 배우는 것, 교리를 배우는 게 성경을 배우는 것이고 성경을 배울 때 교리를 알게 되는 것입니다. 이렇게 성경과 교리를 바르게 할 때에 교훈, 책망, 바르게 함, 의를 배우고 온전히 하나님 뜻대로 살아가는 우리가 될 줄 믿습니다. 이렇게 성경책을 통해서 참된 진리를 배우면 또 어떤 유익이 있다고 말씀하십니다. 어떤 유익. 이를 17절에서 말씀하십니다. 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 함이라. 이렇게 말씀하십니다. 그래서 우리 교회가 있고 우리 비전센터에 여러 우리 현지인 또 스태프들, 직원들이 있는데 스태프들이 항상 얘기하는 게 어떤 베네핏이 있습니까? 어떤 혜택이 있습니까? 이렇게 일하면 어떤 베네핏을 받고 이렇게 하면 어떤 베네핏을 얻습니까? 이렇게 많이 얘기하는데 저는 이 유익이라는 단어를 베네핏으로 또 해석해 보게 됩니다. 베네핏이다. 어떤 혜택이다. 성경을 읽으면 이런 혜택을 받는다. 이런 유익을 받는다 하는데 17절에 이렇게 말씀하십니다. 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 함이라. 두 가지 유익이 있다. 두 가지 베네핏을 얻는다 말씀하십니다. 성경을 읽으면 첫째로 하나님의 사람으로 온전하게 변화된다. 그러니까 하나님의 사람으로 우리가 바뀐다는 것입니다. 업그레이드 되는 것입니다. 우리가 바뀌는 것입니다. 두 번째 베네핏, 유익은 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 된다. 그 능력, 하나님의 일을 할 수 있는 그 스킬, 그 능력을 얻게 된다는 것입니다. 그 달란트를 얻는다는 것입니다. 변화되고 능력을 얻는다. 성경에는 이러한 유익이 있습니다. 따라서 우리는 성경을 통해서 참된 진리, 교훈, 책망, 바르게 함, 의를 깨닫고 이러한 유익, 이러한 베네핏을 얻는 우리 모두 되시기를 간절히 원합니다. 하나님의 사람으로 온전하게 변화됩니다. 모든 선한 일을 행할 능력을 얻게 됩니다. 따라서 우리는 성경을 읽어야 합니다. 묵상해야 됩니다. 배워야 합니다. 이렇게 성경 말씀을 늘 묵상하고 읽고 배울 때에 온전한 하나님의 사람으로 변화될 것이고 하나님의 능력이 우리 안에 임하게 될 줄 믿습니다. 이 말씀 그대로 믿음으로 받으시고 성경 말씀을 늘 배우시고 읽으시고 묵상하는 우리 모든 성도님들 되시기를 간절히 축원드립니다. 기도하시겠습니다. 거룩하신 하나님, 우리가 본문 말씀대로 성경 말씀 안에서 진리를 배우기를 원합니다. 성경을 통해서 진리를 배울 때에 우리가 온전히 하나님의 사람으로 변화되게 해 주옵시고 또 온전한 하나님의 능력이 우리 안에 임하여서 하나님 뜻대로 살아가 늘 형통한 은혜와 기쁨과 또 의와 평강이 우리 가정과 삶의 현장과 우리 모든 가족들에게 임하게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 설교 말씀을 요약하면 세 가지로 요약할 수 있습니다. 오늘 설교 포인트 첫째로 디모데는 성경을 가르쳐준 분을 통해서 참된 진리를 얻었습니다. 둘째로 참된 진리는 교훈, 책망, 바르게 함, 의입니다. 셋째로 교훈, 책망, 바르게 함, 의는 성도를 하나님의 사람으로 온전하게 변화시키고 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 합니다. 이제 우리가 말씀 기억하며 세 가지 기도 제목으로 계속 기도하면서 나아가겠습니다.
이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 크신 사랑하심과 성령님의 감화감동 교통케 하심이 오직 성경책을 통하여서 우리가 참된 진리를 깨닫고 하나님의 사람으로 변화되고 하나님의 능력을 받아 늘 하나님의 뜻대로 살아가며 복음 전하고 또 하나님께 영광 돌리는 삶을 살기로 다짐하는 우리 발리안교회 모든 교우들과 재직 모든 성도님들 가운데 이 시간 예배드리는 모든 성도님과 그 가족들 가운데 이제부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.